जय श्री कृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम जहाँकि बिछा राशि विषय में जून मास किपरि समय अतिबाहित हम से कौन भोगाभोग कौन जोगाजोग कौन लाभ कौन क्षति से विषय में निश्चित भाव में जाना और समूह प्रतिकार आम तार जाना। तेरे मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई मैंने आउ काल विलंब आम डेरी करवानी आम कार्ड मध्यम एकादश कार्ड बाहर करवा दुईटी कार्ड जेहेतु आमर जून मास होना मे मास चली मे मासर वर्तमान परिस्थिति कौन अच्छी से विषय में दुईटी कार्ड आम बाहर करवा एवं तापर आम 9टी कार्ड बाहर करवा 4 सप्ताह भीतर कथा रखा एवं ये जून मासरे समय से किपरि अतिबाहित हम एवर्ष समस्या रजरे कौन रा विषय आम जाना संक्षेप। जय श्रीकृष्ण कौन आसूची मोर प्रिय बिछा राशि वर्तमान परिस्थिति से विषय में दुईटी कार्ड आम संग्रह कर। जय श्रीकृष्ण कौन आसूची मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई मान देखा। जय श्रीकृष्ण। जय श्रीकृष्ण आम वर्तमान बिछा राशि भाई भाई मान देखा जे कि मे मास किभली अच्छी अवस्था एवं मे मास पर आम जून मासर 4टी सप्ताह को गति करवा मे मासर वर्तमान परिस्थिति कौन अच्छी आम से विषय में जाना बिछा राशि भाई भाई मान 3 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी नाइट ऑफ सोर्स कार्ड आसी तेरे ये नाइट ऑफ सोर्स कार्ड कहबार कथा एक परिवर्तन आपण जीवन में घटुची वर्तमान से बहुत बड़ परिवर्तन जार अपेक्षा आपण दीर्घ दिन धरिकी रही से परिवर्तन को आपण स्वीकार करने पक्षे उचित अच्छी आपण कौन साहसिकता रखिए कौन चैलेंज रिस्क ये समय नबार जोग देखा दूसरी आपण भीतर गोटे क्वालिटी लव रिलेशनशिप हो से भी बड़ परिवर्तन हो पाए जेपरिक मैरिज प्रपोजाल का रही पारे कि पार्टनर रिलेशन गोटे क्लोज हो शेष होबार जोग देखा दे पारे तेणु आपण को बहुत संघर्षमय वर्तमान देखा दूसरी किसी ना कि गोटे परिवर्तन शेष हम जहाँकि मनी कैरियर आपण साहसिकता टी देखने आग को बढ़े जहाँकि मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई मैंने ये जो वर्तमान गोटे झटका कि गोटे परिवर्तन आसूची से भल हम आपण निश्चित एवं ये आउ एक कार्ड आसूची 3 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड 3 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड कहले ये मे मासर कार्ड जे कि क्या पाखर किसी गोटे साहाय्य पाइबा उद्देश्य आपण भितर बांधिकी रखिंट व्यवसाय बाबद हो कि अर्थ बाबद हो किसी भी गोटे साहाय्य मन भर चाहूँगी क्या नापाए और सत मार्ग चलतु आपको साहाय्य मिल निश्चित भाव में वर्तमान यही डिसीजन भितर आपंकर समय अतिबाहित होबार अच्छी मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई मैंने किंतु आमर मुख्य कथा हूँ जून मास ये जो रज मासटी किपरि आपण कटो आपण मैंने किभली अवस्था समय अतिक्रम करेंगे से विषय में आसतु प्रथम सप्ताह आम जाना। प्रथम सप्ताह कार्ड आसी येस ऑफ कप कार्ड येस ऑफ कप कार्ड कहले आपण साथी भगवान रे ये मासरे आपण भगवान को बहु प्रार्थना बहु चिंता बहुत भगवान को ऊपर विश्वास भरोसा ये सब ये मासरे रहिबो प्रति कार्य आपण भगवान को जनइबे एवं भगवान तार सफलता मध्य आपण को देबे किंतु टिके कष्ट अनुभव करिवे। मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई माने आपण माने मन रखु जे कि ये जो कार्ड आसी ये सब कप कार्ड किंतु खुशी दब टेंशन भी आपण रहिबे एवं भगवान को मध्य लय करिवे भगवान आपण को ऊपर निश्चित भाव में प्रभाव पकेइबे। किंतु आउ एक कार्ड आसी क्वीन ऑफ पेंटाक्लस कार्ड ये क्वीन ऑफ पेंटाक्लस कार्ड कहले ये हूँ राहुंकर कार्ड आसी तेणु ये प्रथम सप्ताह पॉजिटिव कार्ड अवश्य अच्छी आपण पाखे मर्यादा किसी स्ट्रंग रे परिस्थिति को भावी चिंती करेंगे आपन को सफलता मिल क्यारियर रे बहुत भल दिन स्वास्थ्य समस्या थिले विश्राम आवश्यकता रोचे तेणु आपण ये प्रथम सप्ताह आपण बहुत सुंदर कार्ड आसी मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई मैंने जदि आम द्वितीय सप्ताह को गति करवा द्वितीय सप्ताह से कार्ड आसी जहाँकि 9 ऑफ कप कार्ड 9 ऑफ कप कार्ड कहले जीवन बहुत परिश्रम करिवार अच्छी परिश्रम फल आपन को मिलूँ ये जो मासर जहाँ भी सफलता हासिल करेंगे आपण बहुत खुशी रहिबे कारण आपण बहुत परिश्रम करी सफलता हासिल करिवार जोग देखा दउची। वर्तमान ये कार्ड पर नजर कले आपण को पिला मान को गाइड करेंगे शिक्षा किसी शिक्षा देवे आग को सुखरे रहा बहुत किसी कथा कहे ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपंकर आत्म तृप्ति निश्चित भाव में मिल किंतु आपण को धैर्य सहित मुकाबला करिवार अच्छी ये 9 ऑफ कप कार्ड ये द फुल कार्ड आसी द फुल कार्ड कहले देखंतु ये हूँ एक स्थिरता रखिबार कार्ड नुहे कारण आपन को स्थिर रहिबा को पड़िबो
ଆପଣ କେୟାରଲେସ୍ ଗୁଣ ବହୁତ ଅଛି। ହଁ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେ ଛାଡ଼ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ହେ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ମାସରେ ଏଇ କେୟାରଲେସ୍ ଗୁଣକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାସରେ ରହିବ, ତାହାକୁ ଆପଣ ବହନ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିପାରେ। ସାବଧାନରେ ଟିକେ ଏ ମାସରେ ରହିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିଛି ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇପାରେ, ନହେଲେ କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ହରାଇବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ଏ ମାସରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହୁଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ନିଜ ବଚନକୁ ଯାହାକି ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦ ଫୁଲ୍। ଫୁଲ୍ କହିଲେ ଏକ ବୋକା ଲୋକ ନିଜ ମସ୍ତିରେ ନିଜେ ଚାଲନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆଖରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ଥିଲା ପରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ଆଗରୁ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ କେତେବେଳେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ବହୁତ ଘମଣ୍ଡି ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାହାରି କଥାକୁ ବି ଏମିତିରେ ବି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମନ ଠିକ୍ ରହିବ ଯଦି ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବିଚିନ୍ତି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଯାହାକି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ କମିଟମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ବି ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ମ୍ୟାରିଡ୍ କପୁଲ ବା କପୁଲ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବଢ଼ିପାରେ। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କୁ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ସମୟକୁ ନେବାକୁ ଅଛି ଏ ମାସରେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ନଜର କଲେ, ଏ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କାର୍ଡ, ଦ ହେରୋପ୍ରେଣ୍ଟ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଇଏ ହୃଦୟ ମନ ସବୁ ସମାନ ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ମଜବୁତ। ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେବାର ଯୋଗ ବି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ କହିବାର କଥା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କିଛି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କାମରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଛି ଏକ କାର୍ଡ, ଲଭର କାର୍ଡ। ଲଭର କାର୍ଡ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାର୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ବି ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିବ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବି ଛଳନା କପଟ ଆପଣ ଏ ମାସରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ମୁଁ କହିବା କଥା, ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଏଇ ମାସରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ଆଗକୁ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଆପଣ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ତା ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଛଳନା କପଟ ରଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାସରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଯିବେ ଆପଣ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡଟି ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କହୁଛି ନାଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଏ ନାଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ, ଆରାମ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଧରିବେ ଯଦି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହେବାର ଯୋଗ ବି ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି। ଦେଖେଇ ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେସବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଯେତେ କମ୍ ଦେଖେଇ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଡବଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତେବେ ଏବେ ନ ମିଳିପାରେ, ହେଲେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କାରଣ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଶେଷ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଟୁ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କହିବା ଟିକେ ଲାଇନ୍ରେ ଆଣିବେ। କଥା ଯାହା ସହିତ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଜଣାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅଛି ଏ ମାସରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, କିମ୍ବା ମନମାଳିନ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଥିରେ ହେଉ କିମ୍ବା କାହା ସାଥିରେ ହେଉ, କହିଲେ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପୁରୁଣା ଝଗଡ଼ାକୁ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧରିକି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମିଳନ ଯୋଗ ଅଛି। ତେବେ କିମ୍ବା ମିଳନ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝାମଣା ଭୁଲ କରିବେ, ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିପାରେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗି ରଖି ଚାଲିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ କଥା, ନା ଅତି ଭଲ ଅଛି ନା ଖରାପ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭଲ ମନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଏ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ରହିବ, ଏ କାର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ କହିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ବା ଆଗରୁ ଦେଖା ଦେଉଛି,
ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏମିତି ବି 16-8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17-8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18-8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। এই ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଅମଙ୍ଗଳର ବାଟ ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ରକ୍ତପିତ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯଥା ଯାଦୁ ଦେଖାଦେବ ଶରୀରରେ, ଭଗନ୍ଦର ପ୍ରମେହ ବ୍ରହଣ କିମ୍ବା ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ କିଛି ଭାଙ୍ଗିବା, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା, ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବା, ଅଗ୍ନିରେ ଦାହଦି କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ରୋଗର କାରଣ ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ବି ଆପଣ ମୋ କହିବା କଥା ଏଭଳି କିଛି ବି ରୋଗର ଆଭାସ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଙ୍ଗଳରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଲାଗିପାରେ, ଅଭାବ ଲାଗିପାରେ, ଋଣ ବଢ଼ିପାରେ, ଘରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି ବଢ଼ିପାରେ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଚାକିରିରେ ମନ ଲାଗି ନପାରେ। ଇଏ ସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ, କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ଦିଅନ୍ତି ଆଗେ ଶରୀର ଉପରୁ, ଶରୀର ଉପରେ ରୋଗର ଅଭାବ ଯଦି ଏପରି ଦେଖାଦେଉଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବାର କବଜ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ନେଇପାରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାକ୍ଷାତ ଅଗ୍ନି ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାପୀ ତ୍ରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ସେ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କର୍ମ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମିଳିଥାଏ ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ତେବେ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ତିନୋଟି ଗୁଣ ରହୁଛି। ତିନୋଟି ଗୁଣକୁ ସତ ରଜ ତମ, ଆକାଶ ପାତାଳ ପୃଥିବୀ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ବାତ ପିତ୍ତ ଆଦି ରୋଗରୁ ଉପଶମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଖରାପ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରୁଥିବା ପାପୀ ଯେବେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପାପୀରୁ ପାପ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର କବଜ ଏବଂ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ସେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ମୂଳ ଅଧିପତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଜୁନ ମାସର 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି। 1ରୁ 6 ତାରିଖ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ନୂତନ ଆଶା, ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। 7ରୁ 9 ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଯାହାକି ହେଇପାରେ, କର୍ମ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ 10-11 ସମସ୍ୟାର ସୁସମାଧାନ ହେବ। 12-13 କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମନ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ଏ ମାସରେ। ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଅଛି ଆଉ ମନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବାର ଏ ମାସରେ ଅଛି। 14ରୁ 18 ତାରିଖ ନାନା ସୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ ଅର୍ଥ ଲାଭ କୁଟୁମ୍ବ ସୁଖ ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ 19-20 ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଉଦରର କ୍ଲେଶ ମାନେ ଶରୀରର ରୋଗ ପେଟର ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। 21-22 ସୌଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ କିନ୍ତୁ 23-24 ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଦେହ ପୀଡ଼ାର ଗୋଟେ ଭୟ ରହିବ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ପୀଡ଼ା ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତାପରେ 27ରୁ 30 ସର୍ବକୁଶଳ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହି ମାସଟିକୁ କିପରି ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମାସଟିକୁ ବିତିବ ସେମିତି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ 16-8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17-8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18-8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ମାସର ମୂଳ ସାରାଂଶ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡଟି ଆସିଛି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ये हूँ पेज ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी। तेणु ये पेज ऑफ पेंटाक्लस जो कार्ड जो आसी ये चंद्रमांकर कार्ड अच्छी पॉजिटिव कार्ड अच्छी। मसरे आपण पाखक किसी ना कि खबर समस्या समाधान हम आपको भल सफलता मिल रिलेसन बहुत भल आसो कि भल सफलता आपको मिल। व्यवसाय नूतन व्यवसाय किए आरंभ करुँगी करूँ किंतु एत भल सफलता नहीं पारे आपण शुभ अच्छी। विद्या क्षेत्र में विद्यार्थी मान सफलता निश्चित रही पारे। दाम्पत्य जीवन उत्तम रही पारे किंतु जहाँकि पूर्ण भाव में ये कार्ड पूर्णांग नहीं। तेणु पेज ऑफ पेंटाक्लस कार्ड सफलता दबार जोग कहूँ किंतु जहाँ भी समस्या अच्छी आप उद्धार निश्चित भाव में होती मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई मैंने। किंतु जब आम सारांश कथा कहवा सारांश कथा कहले ये गोटे कार्ड ये गोटे कार्ड ये गोटे कार्ड ये गोटे कार्ड ये जो कार्ड को सब नजर कले सारांश कथा जहाँ जना जाऊँगी आपंकर ये मासर फल संपूर्ण अशुभ देखा दूँ। तेणु शुभर किसी वातावरण रोना।
ଏ ମାସର ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦେଖାଦେଉଛି। ଦେହ ପ୍ରାୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ଯୋଗ ରହିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଇନ ଅଦାଲତକୁ ଆପଣ ଟାଣି ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି ଏ ମାସରେ, ଯାହାକି ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗ, ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବା ଯୋଗ ରହିବ। ତ୍ୟାଗର ଗୋଟେ ସୂଚନା କିଛି ଦେଖାଦେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହୁଛି। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଓ ପରୀକ୍ଷାର ବିଫଳତାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଯାହା ଏ କାର୍ଡ଼ର ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏ ମାସଟିକୁ ଜଗି ରଖି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ କି ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ, ଶନି ଆଉ ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଯାହାକି ଚାଲିଛି ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି ଖାତାକୁ ଆଣିଲି ବା ଦେଖିଲି, ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ରହିଲେ ସମଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ବି ସମଫଳ ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏ ମାସରେ ରାହୁ କେତୁ ବି ମଧ୍ୟ ଚଳନ ହେଇଛନ୍ତି। ରାହୁ କେତୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ, ବିଛା ରାଶିର ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି ରାହୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ତକଲିଫ ହେବ। କେତୁଙ୍କ କଥା ବି ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚେଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଯେ କି ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଅଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ରାହୁ କେତୁ ଚଳନ, ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଏଇ ମାସରେ ଯେହେତୁ ହୋଇଛି, ଏଇ ପ୍ରଭାବରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯାହାକି ଗୋଚରରେ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ରହିଲେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ହେତୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାହୁ କେତୁ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ସମଫଳ ଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭରେ ଗଣା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ମାସର ସମସ୍ୟା ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହୁଏ, ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପୁଣି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆସିବ ସତ୍ୟ ଆସିବ, କିଛି ବି ମିଥ୍ୟା ଆସିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରି ତାର କ'ଣ ପରିଣାମ, କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।